I know gold is not enough. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेड ऑर्बिट। फ्रेंड, आपण तो आज मो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस ट्रेडिंग प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करी माने जो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई केमिति करबा सेथिरे केमिति ट्रेडिंग करबा ए मेथड आपन सिखेइथिली एवं तापरे मध्ये मु ऑन द फ्रंट भी आपको बुझीଥିଲି जे निफ्टी आउ बैंक निफ्टी इमिडिएटली केमती उपरକୁ ଯିବ କି ତଳକୁ ଯିବ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ବି ଇମିଡିଏଟଲି ବେସିସ ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଠୁ ତଳକୁ ଯିବ ବୋଲି ଏବଂ ତାପରେ ବି ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିବେ 1:1.5 ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥିବ। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିଫ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ନିଫ୍ଟିରେ ଆପଣ ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଏକ ବିଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ଦେଲା କୋଉଠୁ ନା ଫ୍ରମ ଦ ସପୋର୍ଟ ରିଜିଅନ। କ୍ଲିୟର? ମୁଁ ଯୋଉ ବେସିସ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବତେଇଥିଲି इंडिया भिक्स को ऑब्जर्व करके मु ताकू तो अन्य को गोटे वीडियो रे आपनको सिखेबी। बट आज एबे आउ गोटे मु गोटे सेटअप आपनको बतेबी जोटा कि यूनिवर्सली मध्ये आपण आसिर करबे दैट तो माने पिवट माने पाइवट जो ट्रेडिशनल ऑटो पिवट। तो मु जदि स्टैंडर्ड पिवट मु एडी सर्च करिवि पाइवट स्टैंडर्ड पाइवट स्टैंडर्ड पिवट रीजन जेतबे एबे आपनको एडी ड्रॉ करली दिस इज द स्टैंडर्ड पाइवट आपण सर्च कर जानि परिबे। तो ता थ्रोरे मध्ये आपण सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली रो हाई डेली रो लो किछि बुझिबा आवश्यक नै। या थ्रोरे मध्ये आपण सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को ऑब्जर्व करिकि प्रति कना बिकॉज एथरे रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस 4 सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 सपोर्ट 4 कोन अछि माने मु कहयार उद्देश्य होछि रेजिस्टेंस माने प्राइस सेठी अटकिबो। जदि प्राइस ता ऊपर को ब्रेकआउट कर देला ता माने ब्रेकआउट हेकी पुଣି नेक्स्ट रेजिस्टेंस को टच करिवो। सपोर्ट माने से जगह मध्ये प्राइस सपोर्ट नब जदि ब्रेक कर देला सपोर्ट तने सपोर्ट 1 ब्रेक कले सपोर्ट 2 को ଯିବ। तो से बेसिस रे आमे केमिति केवल नीट एंड क्लीन चार्ट रे आमे केमिति ट्रेडिंग करिबा दैट इज आवर मोटो माने हाउ टू ट्रेड दैट सेटा मु आपन सिखाउ चाहूची एवं से बेसिस रे केमिति आमे ट्रेड करि पारि थान्ते ताको मध्ये मु आपन को देखेबी। देखो ए ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ବୋଧେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲି ସେଇ ଆନାଲିସିସଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ କରିକି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ଡେ ର ହାଇ ଡେ ର ଲୋ ୱିକଲି ହାଇ ୱିକଲି ଲୋ ୱିକଲି କ୍ଲୋଜ ଏସବୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ପିଭଟ ବି ଟାଣିଦେଲେ ବି ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖିବାର କାରଣ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ରିଡ୍ କରିବା ମାନେ ଆସିବା ଦରକାର। ତା ରିଜିନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତ ଆପଣ ଡେଲି ହାଇ ଡେଲି ମାନେ लो क्लोज ओपन वीकली हाई लो क्लोज ओपन मंथली हाई लो क्लोज ओपन ए बेसिस रे भी करि परिबे। सेमती इंडिया भिक्स को ऑब्जर्व करके सेथिरु भी केमती सपोर्ट रेजिस्टेंस माने वीकली सपोर्ट डेली सपोर्ट मंथली सपोर्ट एको भी मध्य बाहर कर परिबे। मैं आपन सिखेबी रेंज कैलकुलेशन। सेमती ओआई बेसिस रे मध्य आपनकर माने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर परिबे किंबा सिंपली आपण पाइवट थ्रू रे कर परिबे किंबा सिंपली आपण सीपीआर को लगी मध्य आपण सीपीआर बेसिस रे मध्य ट्रेड भी इनिशिएट कर परिबे। बट अल्टीमेटली रीड कोन करिवे रीड करिवे प्राइस एक्शन कोन रीड करिवे रीड करिवे ब्रेकआउट कोन रीड करिवे फॉल्स ब्रेकआउट। तो दैट इज द कांसेप्ट मतलब ट्रैप। किसी लोग ताको फॉल्स ब्रेकआउट कहती किसी लोग ताको ट्रैप कहती। तो आमे ताको रीड केमति करिवा दैट इज आवर मोटो टू अंडरस्टैंड। कहीं जिते चार्ट जिते इंडिकेटर लेस हम सेते अधिक कन्वीनियंट हम आपको देखिए क्लारिटी। मु बर्तमान फोकस करुच्ची प्राइस एक्शन को बुझापी। क्लियर? एबे बुझंतु सिंपली चार्ट एबे पाइवट टे लगेली ए पाइवट थ्रो रे देखंतु प्राइस गला काली
ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ଥିଲା। ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି, କାଲି ଗଲା କାଲି ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ଥିଲା। ଆଜି କଣ କଲା ନା ପ୍ରାଇସ୍ ତା ରେଞ୍ଜର ବାହାରକୁ ଗଲା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ତା ରେଞ୍ଜର ବାହାରକୁ ଗଲା, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇସ୍ ଗଲା କାଲିର ରେଞ୍ଜ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ବୁଲିଶ ଇନ୍ ନେଚର। କ୍ଲିଅର? ଯଦି ବୁଲିଶ ନେଚର ହେଲା, ତାପରେ କେମିତି ଆମେ କଣ ତାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖିବା। ବୁଝିଲେ? ତ ଏବେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ନା ମତେ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଇଭଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯୋଉଠି ଖୋଲିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୋର୍ଟ କୋଉଠି, ଏଠି କିଛି ନଥିଲା, ଆମର ଏଥିରେ କିଛି ନବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଯୋଉ ଦେଖଉଥିଲି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ସପୋର୍ଟ ଏଇଠି ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲା। ତ ସପୋର୍ଟକୁ ଇଏ ଏଇଠି ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲା। ଯଦି ସପୋଜ ଗଲା କାଲିର ବି ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ତାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଏଇ ଅନୁସାରେ ବି ଆଜି ଏଇଠି ସପୋର୍ଟ ବି ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲା। ତ ସପୋର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଇମିଡିଏଟ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ବୁଝେଇଥିଲି ୟା ଏବଭ୍ ଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଂ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବାଇଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଜିସନ ବନେଇଲି, ଏଇଟା ସକାଳେ ଡିସ୍କସନ କରିଛି। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେଇଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା, ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍, ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରକୁ ଗଲା, ମୁଁ ତ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ବାଇଂ ପୋଜିସନରେ। ବଟ୍ ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ହ୍ୱାଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଇମିଡିଏଟ ୟା ତଳକୁ ଆସିଲା କି ଆସିଲା ନାହିଁ, ତାମାନେ ଏ ବେସିସରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ ନବା ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍। ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏକୁ ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରାପ୍ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ପିଭଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନୁସାରେ এই ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଡାଉନଫଲଟାକୁ ତ ଟ୍ରାପ୍ କରିପାରିବିନି ବା ନେବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନେବିନି? ତା ରିଜନ ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସ୍ମଲ୍ କରେକ୍ସନ। ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ଅଛି ନା ବୁଲିଶରେ ଅଛି। ବୁଲିଶରେ ମୁଁ କରେକ୍ସନକୁ ମାନେ ସେଲିଂରେ ନେବି ନା ବାଇଂରେ ନେବି? ତେଣୁ ୱେଟ୍ କରିବି ବାଇଂ ପାଇଁ। ପୁଣି କେମିତି ବାଇଂରେ ନେବି? ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଥାନ୍ତା ଏଇ ଜାଗାକୁ, ଏଇ ଜୋନକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ଅଛି R1 ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ 1, କାରଣ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବ୍ରେକ୍ କଲା, now the resistance 1 now become a support, କାରଣ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ହେଲା that now become a support। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ୱେଟ୍ କର, ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସପୋର୍ଟକୁ, କିନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯୋଉଟା ଟର୍ନ ଇନଟୁ ସପୋର୍ଟ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲାନି। ତ ଆମେ କଣ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା? ଆନ୍ସର ନା। କଣ କରିବା? ୱେଟ୍ କରିବା ଫର ଦ ବ୍ରେକଆଉଟ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ 2 ନାଉ ଗଟ୍ ବ୍ରୋକନ, ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଣ ହେଲା? ଗ୍ରୀନ ହେଲା। ଆମେ ଏବେ ୱେଟ୍ କରିବା କି ଏଇ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଲା ବୋଲି? ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯଦି ଇମିଡିଏଟଲି ଏଠି ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ଥାନ୍ତା କେତେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ବ୍ରାଉନ କଲର, ଏଇ ଜାଗାକୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଇମିଡିଏଟ ହେଲାନି, କଣ କରିବା? ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ କଲା? ଉପରକୁ ଗଲା, ପୁଣି ତଳକୁ ବ୍ରେକଡାଉନ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଡାଉନ ଦେଲା, କୋଉ ଜାଗା ବ୍ରେକଡାଉନ ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରେକଡାଉନ ଦେଲା ବିଲୋ ଦିସ୍ ସପୋର୍ଟ। ହଁ, ଇଜ ଏ ରାଇଟ୍ ଜୋନ୍ ଫର ଦ ସେଲିଂ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଯଦି ରାଇଟ୍ ଜୋନ୍ ଟୁ ସେଲ୍, ଏବେ କଣ? ଏବେ ଇମିଡିଏଟ ତାପରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଇମିଡିଏଟଲି ଏବେକୁ 5 ମିନିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ, ଆମେ ଯେହେତୁ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି କରିବା କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଫଲୋଡ ବାଇ ଏ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରେଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଲା, ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ମାନେ ବାୟ ଆସିଗଲା। ତା ମାନେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଏଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଏଜ ଏ ମାନେ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବ୍ରେକଡାଉନ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଆମର ରହିବ ଏଇଟା 1:1.5 and 1.5 ପରେ ନାଇଁ ତ 2 ନହେଲେ 3 ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ପ୍ରାଇସ୍ କୋଉଠି ଯିବ? ପ୍ରାଇସ୍ ନେକ୍ସଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଇଭଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫାଇଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ନର୍ମାଲ ମେଥଡରେ ୟୁଜ କରୁନି। ତେଣୁ କୋଉଠି ଗଲା? ଆପଣଙ୍କର ଗଲା 61, ମାନେ ମାନେ ଏଇ ନେକ୍ସଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଗଲା। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆପଣ ଏଇଠି ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ ଧର ଦୁଇଟା ଲଟ୍ ନେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଲଟ୍ ପ୍ରଫିଟ ବୁକ୍ ନେବେ, ନାଇଁ ତ ୱେଟ୍ କରିବେ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ତା ତଳକୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ପୁଣି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ,
ପୁଣି ଏଇ ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ୱେଟ୍ କରିବେ କନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ। କନଫର୍ମେସନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହବା ଦରକାର, ଏ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହବା ଦରକାର। ତ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ୍ଲୋଜ ହେଲା, ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଯିବେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଜିସନ। କ୍ଲିୟର ନା ନାହିଁ? ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସିମ୍ପଲ ୱେ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡିଂ। ଆପଣ ପାଇଗଲେ 1.5 and 2, 1.5 ନୁହେଁ, ଆପଣ 3 ପାଖାପାଖି ରେସିଓରେ ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଏବେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡଟା ଏଇ ତଳକୁ ଗଲା ଆପଣ ନେବେ? ମୁଁ କହିବି ଏ ଅନୁସାରେ ତ ମତେ ଦେଖା ହଉନି। କାହିଁକି ଦେଖା ହଉନି? ବିକଜ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ୟା ଉପରେ ଉପରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ କହିବା କେମିତି? କହିବାନି। କ'ଣ କରିବା? ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମରେ ଦେଖଉଛି କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଦେଖିବା ଏବେ ଚେକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍। 15 ମିନିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଉପରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ନଟ୍ ଏ ଫେକ୍ ବ୍ରେକଆଉଟ, ସେଥିପାଇଁ ଏକୁ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ 3 ମିନିଟ୍। ଯଦି 3 ମିନିଟ୍ରେ ଦେଖିବା, ହଁ 3 ମିନିଟ୍ରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ବ୍ରେକଆଉଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ୟା ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇଭଟ ରିଜିଅନ, ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଜୋନ୍ ହଉଛି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ 4। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ 4 କୁ ପଳେଇଗଲା, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ 4 ଉପରେ କ୍ଲୋଜ ହେଲା। ୟେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ବ୍ରେକଆଉଟ। ହ୍ୱାଟ वी एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट द प्राइस विल मूव टू दिस, ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ 5 ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି। ଗଲା କି ନାଇଁ? ଗଲାନି। ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅବଜର୍ଭ କରିବି? ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଯୋଉଠି ମତେ କନଫର୍ମ ମିଳୁନି ମୁଁ ଏମିତି ଅନାଧୁନିଆ ପୋଜିସନ ନେବିନି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ବଟ୍ ମୁଁ ରୁଲ ବେସ୍ଡରେ ଯିବି। କ୍ଲିୟର? କାରଣ ମୁଁ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ୟୁଜ କରୁନି, କେବଳ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବି? ନେକ୍ସଟ ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରେଡ୍ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ତଳେ କ୍ଲୋଜ ହେଲା। ୟେସ୍, ଆଇ ଗଟ୍ ଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିୟର। ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କୋଉଠି ରଖିବା? 80। ଏବେ ୱେଟ୍ କରିବା ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନା ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ପୋଜିସନ ବନେଇ ପାରିବା? ଆମେ ପୋଜିସନ ବନେଇ ପାରିବା। କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ? କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ବ୍ରେକଆଉଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାନେ ଇମିଡିଏଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଦ୍ୟାଟ ସୁଡ୍ ବି ରେଡ୍ ୱାନ୍। ରେଡ୍ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହବା ଦରକାର? ନା ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ସେ ଯଦି କ୍ଲୋଜ ହବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜୋନର ତଳେ। ତାମାନେ ଆମ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜୋନ କ'ଣ? ଏଇଟା। ଏଇଟାକୁ ଇଏ ବ୍ରେକ୍ କରି ଉପରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଥିଲା, ତାର ନେକ୍ସଟ ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତା ତଳେ କ୍ଲୋଜ ହବା ଦରକାର। କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଅବଜର୍ଭ କରିବା? ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ କୋଉଟା ହବ? ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବ୍ରେକଆଉଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବ୍ରେକଆଉଟ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ତା ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯିବ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଟର ମାଇ ପୋଜିସନ। ତଳେ ଯିବ କ'ଣ? ଇଏ ତ କ୍ଲୋଜ ହେଲା ବିଲୋ ଦ୍ୟାଟ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। କୋଉ ଲେଭେଲ? ଆମର ତ କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଠି ସେଲ୍ କରିବା? ନା 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 ନା, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏଲ୍ ପାଖକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଲ୍ କରିବା। କ୍ଲିୟର? କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଗଲା କୋଉଠି? ନା କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ଏଠି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା କୋଉଠି? ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏଇ ୟେଲୋ କଲର ପ୍ରାଇସରେ ଆମେ ପକେଇ ବସିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଇସଟା ମାନେ ଏ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି କୋଉଠି ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ୟାରି ତଳେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବ୍ରେକଆଉଟ ହେଲା ତା ତଳକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ୍ଲୋଜ ହେଲା, ତ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଗଲା ଇନ ଦିସ୍ ଡୋଜି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ବାସ୍, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଟାର୍ଗେଟ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଛି ରୁଲ ବେସ୍ 1:1.5, 1:2। ନାହିଁ ତ ପୁରା ୱେଟ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ସପୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ସପୋର୍ଟ କୋଉଟା? ନେକ୍ସଟ ସପୋର୍ଟ ଏଇଟା। ଯଦି ଦିଟା ଲଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିୟର? ଯଦି ନ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ କରି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଯୋଉଠି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଖତମ ହବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦବ। ତ ନେକ୍ସଟ ସପୋର୍ଟ ଏଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଲା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସପୋର୍ଟ ଇଜ ଦିସ୍। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୱେ ଆପଣ ନର୍ମାଲି କେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା। ପୁଣି ଏବେ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ କଥା କହିଲି। ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ? ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ତଳୁ ଯୋଉ ମୁଁ ପୁଣି ଅପ୍ ମୁଭ୍ ହେଲା ତାକୁ ବାୟ କରିପାରିବି କି? ଦେଖିବା ରୁଲ ବେସ୍। ରୁଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଏଇ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କଲା ଦିସ୍ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ତ ମାନେ ୟା ତଳେ ଇମିଡିଏଟଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗ୍ରୀନ, ୟେସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ବାୟ। କୋଉଠି ବାୟ କରିବି? ନା ଏବଭ ଦିସ୍। ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କୋଉଠି ରଖିବି? ନା ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବିଲୋ ଦିସ୍। ୟା ତଳେ ରଖିବି? ୟା ତଳେ ରଖିବି ନା ସ୍ୱିଙ୍ଗ ରଖିବି? ସ୍ୱିଙ୍ଗ ରଖିବି। କାହିଁକି? ବିକଜ ବିଫୋର ଦ୍ୟାଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ, କାରଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଇ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଭବ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି କୋଉଠି? ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ଏବଭ ଦିସ୍। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୱିଙ୍ଗର ଲୋରେ ମୁଁ ପୋଜିସନ ରଖିବି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ 1:1.5। ହଁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1:1.5 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନି, ପ୍ରାଇସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ପୋଜିସନରେ ଥାନ୍ତି,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା 30 ପୋଜିସନ ଛାଡ଼ିଦେବି ତ ବଢିଆ କଥା। ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହୁଛି କାଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ରେ ଖୋଲିପାରେ। ଏବଂ ନିହାତି ନିହାତି ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଅଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ହାଇ 24,904, ଏତେ ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ବିକଜ ନହେଲେ ଯଦି ନ ଯିବ କଣ ହବ? ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହବ। ଆମ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଏଇଠି ଅଛି ନା, ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଦେବା। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର କନସେପ୍ଟ, ଆଇଦର ଟାର୍ଗେଟ ନହେଲେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ୟା ଉପରେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ୟା ଉପରେ କ୍ଲୋଜ ହେଲା, ୟା ଉପରେ କ୍ଲୋଜ ହେଲା, କୋଉଠି ହବ? ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ଯିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆଉ ମାନେ କିଛି ଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ନାହିଁ। ହଁ, ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଟ୍ରେଡର 3 ମିନିଟରେ ନେଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମିଳିଲା ଲସ୍ ତ ହବନି ନା। ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଏଠି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ସେଇଠି କ୍ଲୋଜ ହେଇଛି, ଆପଣ କ୍ୱିଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଦେଖିବେ କାଲି ୟା ଉପରେ ଓପନ ହବ। ହଁ, ଯଦି ନ ହବ ତାହେଲେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହବ। ଏଇଟା ତ ଯିଏ ପାରେ ସିଏ କହିଦବ। ପ୍ଲସ୍ ହବ। ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ। ତ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅଛି ରୁଲ, ଯେ ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ତ ଟାର୍ଗେଟ ନେବେ। ଆଉ ମଝିରେ ବିଚ୍ ବିଚ୍ କା କିଛି କନସେପ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରୁଛି। ତ ଆଇଦର ଟାର୍ଗେଟ ନେବେ ନା ଆଇଦର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ହୋପ୍ ହିଟ୍ ୱିଲ୍ ନାଉ ଓପନ ଏବଭ୍ ଦିସ୍, ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ହବ। ବା ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ନହେଲେ ଏ, ମାନେ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ଖୋଲିଲା, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହବା ପୂର୍ବରୁ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ରିଚ୍ ହିୟର। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମାନେ ଡୋଣ୍ଟ ବି ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ, ଆଇ ଏମ୍ ଜଷ୍ଟ ଜୋକିଂ ଇଟ୍। ଓକେ, ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କେମିତି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କୋଉଠିକି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏବେ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସର ପୋଜିସନ ନେଇଥିଲି। ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ କି? ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ। 3 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ନେବା ଅପେକ୍ଷା 15 ମିନିଟ୍ସ ଗୋଟେ ମାନେ ବଢିଆ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍। वी कैन टेक द ट्रेड इन दिस टाइम फ्रेम सेफली। ନାଇଁ ତ 30 ମିନିट्ସ ନିଅନ୍ତୁ, 1 ଆୱାର ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ରେ ନେଇଥିଲି ପୋଜିସନ୍। ମୁଁ ଦେଖିବା ଏଇ କନସେପ୍ଟ ରେ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇ ଜୋନ୍ରେ କେତେ ସମୟ ବିତେଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇନ୍ ଦିସ୍ ଜୋନ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ ସମୟ ପାସ୍ କଲାଣି ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। କଲା, ଯଦି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କଲା ଏଇ ଜୋନ୍ରେ, ଯଦି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କଲା ଏଇ ଜୋନ୍ରେ, ଏବେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି, ତ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ନାଉ ରେଞ୍ଜ ବାଉଣ୍ଡ। କୋଉ ଜୋନ୍ରେ? ଏଇ ଜୋନ୍ରେ। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଏତେ ସମୟ ଟାଇମ୍ ବିତେଇଲା ବେଳେ ଦେଖ, ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜି ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରେଡର ସାଇକୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଏତେ ସମୟ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଇମିଡିଏଟଲି ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପେନ୍? କୁହନ୍ତୁ ନା। ମାନେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କଲା ଏତେ ସମୟ, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ବ୍ରେକଡାଉନ୍। ତେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ ନା ଇମିଡିଏଟଲି ମାନେ କୁଦିଯିବେ ଏଇ ସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଏ? ମୋର ଯୋଉ ଏବେ ଲଜିକ ଥିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଟ୍ରାପ୍, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ମୁଁ ତାର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ସିମ୍ପଲ ଟ୍ରାପ୍, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଓକେ, ତ ଇଟ୍ ଇଜ ଟ୍ରାପ୍। କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରେଞ୍ଜ ବ୍ରେକଆଉଟ ଟ୍ରେଡର୍ସ, ରେଞ୍ଜ ରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଏବେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ କଣ କରିବେ? ସେଲ୍ ନା ବାଏ? ସେଲ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରେଞ୍ଜ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ହବ ବା ରେଞ୍ଜ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହବ, ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବ୍ରେକ୍ ହବ, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବ୍ରେକ୍। ୟେସ୍, ଏଟା ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ନୁହଁ ତ? ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହବ, ମୋର ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟଟା କଣ? ମୋ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ଏତିକି। ମୁଁ କେତେ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଭ୍ କରିବି? ମାତ୍ର 1.9 ପଏଣ୍ଟର ମୁଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ ମାନେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ହିୟର। ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଏଟା ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଏଗେନଷ୍ଟ କଥା ହବା। ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଚୁପ୍ କିନି ବସନ୍ତୁ। ଯଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, କାହିଁକିନା ଯଦି ମତେ ଏଇଟା ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ମତେ
ମିଳିବ କେତେ ନେକ୍ସଟ ମିଳିବ ଏତିକି ମାତ୍ର ଏଇ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନେଇପାରିବି। କ୍ଲିୟର ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ। ମୁଁ ଏତେ କମ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାହିଁକି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବି? ତେଣୁ ୱେଟ୍ କର ନା। ହଁ ୱେଟ୍ କଲି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗ୍ରୀନ। ୟେସ୍, ତାମାନେ ଆଇ ଗଟ୍ ଦିସ୍। ଯଦି ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ୱେଟ୍ କରିବି। ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ କନଫର୍ମ ହେଲା, ମାନେ ବ୍ରେକଆଉଟ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ କନଫର୍ମ ହେଲା ନା ତାପରେ ଇମିଡିଏଟ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ତ ଏବେ କଣ କରିବି ନା ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି। ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଥିଲା? 316.20। ତେଣୁ ତା ଏବରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯିବି। ବୁଝିଲେ କି? ଲସ୍ କେତେ ହବ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ କନସେପ୍ଟ। ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବି ଏଭବ, ତାମାନେ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏଭବ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି, ତେଣୁ ତାର ଇମିଡିଏଟ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋ ଅଛି ଟିକେ ତଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟପ ଲସ୍ ଦେବି। ତା ମାନେ ମୋର, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚାର୍ଟ କୁ କ୍ଲିନ କରିଦଉଛି। ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ କୋଉଠି ନା ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବଭ। ମୋର ମାନେ ଷ୍ଟପ ଲସ୍ କୋଉଠି ହବ ନା ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବିଲୋ, ଜଷ୍ଟ ଇମିଡିଏଟ ବିଲୋ। କ୍ଲିୟର? ଟାର୍ଗେଟ ହବ କେତେ? ଆଗରୁ କହିଛି 1:1.5 2 9 ତ 3। ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନା ଏବେ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଭ୍ କଲା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଦିସ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ ୱେ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡିଂ। କିଛି ଚାର୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ନାହିଁ, ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଟ୍ରେଡିଂ। ବାସ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦ ଟ୍ରେଡ୍। କ୍ଲିୟର ଏବେ? କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ କଲା? ଉପରକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ଯାଉ, ମୋର କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଆପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନିସିଏଟ କଲି। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଦେଖିଲି ପ୍ରାଇସ୍ ପୁଣି ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଖରେ, ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଖରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଟକିଲା। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଅଟକିଲା? ବ୍ରେକଆଉଟ ଦେଲା। ବ୍ରେକଆଉଟ ଦେଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଆଉଟ ଦବ ନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲର୍ଟ ହେଇଯିବି। ଯେମିତି ଏଠି ବ୍ରେକଆଉଟ ଦେଲା ମୁଁ ଆଲର୍ଟ ହେଲି। ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରେଡ୍ ହେଲା କି ନା ହେଇନି? ତ ମୁଁ ପୋଜିସନରେ ଅଛି। ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବେ ବ୍ରେକଡାଉନ ମାନେ ରେଡ୍ ହେଲା, ତାମାନେ ମୁଁ କଣ ହେବି? ଇମିଡିଏଟଲି ଏବେ ଯୋଉ ପୋଜିସନ ବାୟରେ ଥିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କ୍ଲିୟର? ଏବଂ ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯିବି ନା ଇମିଡିଏଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି ପ୍ରାଇସ୍ ତଳକୁ ଆସିବ। ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଲଜିକ ବୁଝନ୍ତୁ। ଲଜିକ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ବୁଝିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ଦିସ୍ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଜ ଏ ବ୍ରେକଆଉଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, but this candle is a ମାନେ indicating it is a false breakout. yes yes ତାହେଲେ କଣ କରିବି ନା ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରେ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରିବି ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୁ ସେ ଫଲ୍ସ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା। କଣ ଫଲ୍ସ? ନା ବ୍ରେକଆଉଟ ଫଲ୍ସ। ବ୍ରେକଆଉଟ କୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଥିଲା? ଦିସ୍ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯୋଉଠି ମୁଁ କର୍ସର ଦେଖଉଛି। ଏବେ ତାରି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲୋ ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେଲି। ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଟାକୁ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି। ସପୋଜ ଏଟାକୁ ୟେଲୋ କରିଦଉଛି। ମୁଁ ତାର ବେସ୍ ରେ ଗୋଟେ ଏଠି ମାନେ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଇନ ଡ୍ର କରିଦେଲି। ପ୍ରାଇସ୍ ତା ତଳକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତ କନଫର୍ମ କଲେ ବି ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବିନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସେଇଠି ମୁଁ ଅର୍ଡର ପକେଇ ବସିବି, ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ, ମୋ 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 ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ କୁ କଭର କଲା ଏବଂ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଜିସନ। ଷ୍ଟପ ଲସ୍ କୋଉଠି ହବ? ମୋର ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ନା। ଷ୍ଟପ ଲସ୍ କୋଉଠି ହବ ନା ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବେ। କେତେ ସିମ୍ପଲ ଟ୍ରେଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କିଛି ନୋ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଅନଲି ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଟ୍ରେଡିଂ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା 1:1.5 2 3 ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଇଏ କେତେ ଦେଲା? 3 ଦେଲା। 3 ତାର 3% ରିଟର୍ନ ୱିଦିନ୍ 15-20 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ, ଏ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କେମିତି ଟ୍ରେଡିଂ କେତେ ସହଜ? ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବେସ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଜିସନ ଆମେ ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଗଲେ, ମାନେ ବାଇଂରେ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ, ସେଲିଂରେ ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ। ପୁଣି ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଗଲା। ୟେସ୍, ଆମେ ପୁଣି ତଳକୁ ପାଇଁ ପୋଜିସନ ନବା। ନାଇଁ ତ ୱେଟ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗ୍ରୀନ, ତାମାନେ ଏବେ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଡାଉନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ କରିବା ନା ୟାର ହାୟରେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କାଟିକି ବସିବା। ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ତା ଉପରକୁ ଯିବ ବାହାରେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଗଲା କି ନା ଗଲାନି, ତାହେଲେ କଣ କରିବା? କିଛି କରିବାନି, ବସିବା। ପୁଣି ପ୍ରାଇସ୍ ତଳକୁ ଗଲା, ଯୁଆଡେ ଯାଉ ଯାଉ ଗଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଇମିଡିଏଟଲି ଏଠି ସପୋର୍ଟ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଣ ହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗ୍ରୀନ ହେଲା। ୟେସ୍, ଇଟ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଏ ମାନେ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ। କ୍ଲିୟର? ତ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକଆଉଟ କେମିତି ଜାଣିବା ନା
ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବ୍ରେକଡାଉନ ହେଇଥିଲା, ବ୍ରେକଡାଉନ କୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଥିଲା, ଦିସ୍ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ମୁଁ ଏଠି କଣ କଲି ନା ସେଠି ତମ ସପୋର୍ଟ କୋଉଟା, ସପୋର୍ଟଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲରଟା ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ରେକଡାଉନ କରିଥିଲା। ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗ୍ରୀନ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଇମିଡିଏଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଗ୍ରୀନ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଟ୍ସ ଏ ଫଲ୍ସ ବ୍ରେକ୍, ମାନେ ବ୍ରେକଡାଉନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେବି। ତ କେତେବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନେବି ନା ଏଇ ୟେଲୋ କଲର ଲାଇନ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ କରିବ, ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଲାଇଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ତବ ତକ ମୁଁ ପୁରା ଆରାମ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଆରାମ ସେ, ମୁଟେ ହିଚକିଚାଜ ନାହିଁ, ମୁଟେ ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏବେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଏଠି 1 ମିନିଟ୍ କରିଦଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଭ୍ କରୁଛି, କ୍ଲିୟର। ତ ମୁଁ ଆରାମ ସେ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ବେଚैନ ନ ହେଇକି ପୁରା ଚୁପ୍ କିନି ବସିବି। କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି କଲର, ଏବେ ବ୍ଲୁ କରିଦଉଛି। ମୁଁ ଏ ବ୍ଲୁ ଏବଭ ପ୍ରାଇସ୍ ଯିବାକୁ ଖାଲି ଦେଖିବି। when it will cross above this, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏତେ ବଡ ଫଲ ଡାଉନ ହେଇଛି ନା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ୟୁ ୟୁ ସେ କାଟିକି ଉପରକୁ ଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରେଡ କଥା ହଉଛି, ଖାଲି ବ୍ଲୁ କଲର ଲାଇନ କୁ କାଟୁ, ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ ଏଣ୍ଟର। ତାମାନେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ 100% ଯିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଇଛି, ପ୍ରାଇସ୍ 100% ଯିବ। ମୁଁ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଚଲାଉଛି? ତ ସେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। এইটা হচ্ছে ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ନେବେ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର এইଟା ହଉଛି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ନେବେ ନା 1:1.5, ନାହିଁ ତ 2। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। ଓକେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ କେମିତି ରକେଟ୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରୁଛି ସେ ବ୍ଲୁ ଲାଇନକୁ ଟଚ୍ କରୁ, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଦ ପୋଜିସନ୍। କ୍ଲିୟର? ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରକେଟ୍ ଭଳିଆ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଟଚ୍ କଲା ମାନେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ପୋଜିସନରେ। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ମୋର ଟାର୍ଗେଟ କଣ ହବ? 1:1.5 and 2। ବୁଝିହେଲା? ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏବେ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଏଇଠି କ୍ଲୋଜ କରୁଛି। ଯଦି ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ ଟଚ୍ ହବ ମୁଁ ତ ପୋଜିସନରେ ରହିବି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଇଦର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହବ, ନାହିଁ ତ ଟାର୍ଗେଟ ଯିବ। ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ଯିବ? 1:1.5 ମୁଁ କେତେ ଥର କହିସାରିଲିଣି, ନାହିଁ ତ 2 ଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଦେନ୍ 1 ପୋଜିସନରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରେଲ କରି କରି ଯିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ। ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବେସ୍ ଆପଣ ହେଇଥିବେ ତ ଆପଣ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ, ଦିସ୍ ଇଜ ୟୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟାର୍ଗେଟ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଥାର୍ଡ ଟାର୍ଗେଟ। এই হিসাବରେ ପ୍ରାଇସ୍ ୱିଲ୍ ମୁଭ୍। ଓକେ, ୟେସ୍। ନାଉ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ ଟଚ୍ କରିନାହିଁ, ଟଚ୍ କରିଗଲା, ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଟର ହିୟର। ଓକେ, ମାଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅକର ହିୟର। ଏବେ ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, କାଲି ପୁଣି ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ରେଡ୍ ପୁଣି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୋ ଦୁଇଟା କଥା ହବ, ଆଇଦର ମୋ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହବ, ନହେଲେ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲିବେନି ୟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିବେ। ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କ୍ଲିୟର? ଭୁଲ ହେଲେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। ୟେସ୍, ଠିକ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇମେନସନ ପାଇବେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡିଂର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାପି ହ୍ୟାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏବେ ଆଫ୍ଟର ହ୍ୟାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ହ୍ୟାପି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ବିକଜ ସେମାନେ ବି ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଶିକିରି ଆମେ କେମିତି ଅର୍ନ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମୋଟୋ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବି। ତବ ତକ୍ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ସେୟାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ଯଦି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହ୍ୟାପି ଟ୍ରେଡିଂ।